السلام علیکم معزز سامعین، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آفٹر دی اسٹارم قسط نمبر 10۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اسپیشل برانچ کا چیف انسپیکٹر جگن ناتھ مہینے میں ایک بار تفریح کے لیے ضرور نکلتا تھا۔ اس کے لیے وہ مہینے میں 3 ہفتے چھٹی کے دن بھی کام کرتا تھا، اور جب تفریح کے لیے نکلتا تو ان دنوں کے بدلے چھٹی لے لیتا تھا۔ یوں اس کی چھٹیاں ذرا طویل ہو جاتی تھیں۔ پیر کی رات سے پہلے وہ تفریح سے واپس نہیں آتا تھا۔ سرکاری طور پر اسے یہ صورت میسر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ سینئر ہونے کا بھی کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے۔ مگر اس ہفتے جگن اور اس کی بیوی گیتا گھر پر ہی تھے۔ ہفتے کو جگن کے ایک ساتھی افسر کی شادی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ شادی میں شرکت کے بعد کہیں نکل لیں گے، لیکن پھر سستی نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ پیر کی صبح انہوں نے ایک رشتہ دار کے ہاں جانے کا پروگرام بنایا۔ شام کو وہیں سے وہ کلب جاتے۔ جگن کا ارادہ گولف کھیلنے کا تھا، جبکہ گیتا ٹینس کھیلنے کے موڈ میں تھی۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل کر دروازہ بند کر چکے تھے کہ اندر سے فون کی گھنٹی چلائی۔ مصیبت! جگن بڑبڑایا۔ بجنے دو، پرواہ مت کرو، گیتا نے جلدی سے کہا۔ لیکن جگن ناتھ کو یہ ایک کام مشکل لگتا تھا۔ چند لمحے وہ گومگو کے عالم میں کھڑا رہا۔ گھنٹی بدستور بجے جا رہی تھی۔ وہ سوچتا رہا اب یہ چپ ہو جائے گی، مگر اس کی توقع پوری نہیں ہوئی۔ بالآخر اس نے دروازہ کھولا اور ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ کمار بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں تو اب نا امید ہو کر فون رکھنے ہی والا تھا۔ میں فلیٹ سے نکل چکا تھا، کہیں جا رہے تھے ہم۔ جگن بے چین ہو گیا۔ کمار ہیڈ کوارٹر میں دن کی ڈیوٹی کرتا تھا۔ ہاں، کیا بات ہے کمار؟ باس آپ کو طلب کر رہا ہے، معاملہ سنگین ہے۔ باس نے روسٹر نہیں دیکھا؟ میں ان دنوں نائٹ پر ہوں، یہ ایمرجنسی ہے دوست۔ کیا وہاں کوئی اور موجود نہیں؟ سنو، ایک تم ہی نہیں اس طرح بلائے جا رہے ہو، اور بھی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ جگن نے جھنجھلا کر پوچھا۔ مجھے تو کچھ بتاتا نہیں ہے۔ ویسے یہ اپنا کیس نہیں ہے، ہم شاید تعاون کر رہے ہیں کسی اور محکمے سے، شاید CID سے۔ سنا ہے کسی امریکی سفارتکار کو اغوا کیا گیا ہے اور اس کے باڈی گارڈ کو گولی مار دی گئی ہے۔ باس نے تمہیں 10:30 بجے بلایا ہے، یہاں نہیں، چیف منسٹر ہاؤس میں۔ تمہیں اچھا موقع مل رہا ہے، کمشنر صاحب بھی وہاں ہوں گے اور وزیر اعلیٰ بھی۔ ٹھیک ہے، جگن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ابتدا میں جو اسے تفریح خراب ہونے پر مایوسی اور جھنجھلاہٹ ہوئی تھی، اب اس کی جگہ اس سنسنی نے لے لی تھی جو کوئی بڑا کیس ملنے پر اسے ہمیشہ ہوتی تھی۔ لیکن اس اپنا تاثر بیوی سے چھپانے کی کوشش کی۔ آفس سے فون آیا تھا، مجھے طلب کر لیا گیا ہے۔ اس نے سوکھا سا منہ بنا کر گیتا کو بتایا۔ میں تو گھنٹی کی آواز سنتے ہی سمجھ گئی تھی، گیتا نے تیوریں چڑھا کر کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ بجنے دو، اگر ہم صرف 1 منٹ پہلے نکل لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا جان، اور یہ بہت سنگین معاملہ ہے، ورنہ تم جانتی ہو کہ وہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرتے۔ اب ایسا کرو کہ تم چلی جاؤ۔ میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ حالانکہ تم اکیلی جاتی رہی ہو، سنو، ممکن ہے میں گھنٹے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو جاؤں، میں صورت میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ پچھلی بار تم یہی کہہ کر گئے تھے تو 2 دن تک تمہاری صورت نہیں دیکھ سکی تھی۔ تم جاؤ، میں گھر پر ہی تمہارا انتظار کروں گی۔ جیسی تمہاری مرضی، جگن نے نرم لہجے میں کہا، مگر گیتا بدستور اکڑی رہی۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ تم گھر پر بور نہ ہوتی رہو۔ بہرحال میں پہلی فرصت میں تمہیں فون پر صورتحال بتا دوں گا۔ جگن نیچے آیا تو اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا اور گیتا پر بھی۔ وہ احساس جرم اور بے بسی کے محسوسات کے درمیان معلق تھا۔ احساس جرم اس بات پر کہ اسے اپنے کام میں لطف آتا تھا اور گھریلو معاملات میں اس طرح کی مداخلت اسے بری نہیں لگتی تھی۔ بے بسی یوں تھی کہ گیتا ناخوش تھی، اور جب بھی ایسا ہوتا تھا وہ خاموش رہ کر بھی اسے احساس دلاتی تھی کہ اس کے ناخوش ہونے کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ اکثر وہ سوچتا تھا کہ اس نے شادی کر کے غلطی کی ہے، لیکن یہ بھی تھا کہ وہ گیتا سے محبت کرتا تھا اور اب اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر چیف منسٹر سے جاتے ہوئے احساس جرم اور بے بسی سب معدوم ہو گیا۔ جگن کا تعلق بمبئی سے تھا، جبکہ گیتا راجستھانی تھی۔ ان کی شادی، ان دونوں کے ہی والدین ناخوش تھے۔ گیتا کے والد بہت دولت مند تھے، بمبئی میں ان کا بہت پھیلا ہوا کاروبار تھا۔ گیتا نے جگن سے شادی کر لی تو گیتا کے باپ نے چاہا کہ جگن پولیس کی نوکری چھوڑ کر کوئی اور کاروبار کر لے، لیکن جگن کو اپنے پیشے سے عشق تھا، لہٰذا اب ان کے درمیان بس رسمی تعلقات تھے۔ گیتا کبھی کبھار والدین سے ملنے چلی جاتی تھی، لیکن وہ لوگ اب تک ان کے گھر نہیں آئے تھے۔ 10 منٹ میں وہ چیف منسٹر پہنچ گیا۔ گیٹ پر اسے اپنا شناختی کارڈ دکھایا۔ اس کی آمد کی اطلاع وہاں پہلے موجود تھی۔ ٹھیک ہے، آ جائیے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اندر ایک سے بڑھ کر ایک کار موجود تھی۔ امریکی کونسل جنرل کی کیٹلاگ کو وہ پہچان گیا۔ اس پر سفارتی نمبر پلیٹ تھی۔ اس کے علاوہ پولیس کمشنر کی کار تھی اور اس کے ساتھ اپنے باس آرتھر ڈی سوزا کی کار بھی وہاں موجود تھی۔
वो सीढ़ियां चढ़कर लॉबी में पहुंचा। वहां वजीर आला का फौजी मुहाफिज वर्दी में मौजूद था। इसने आगे बढ़ते हुए जगन से पूछा, आपका नाम? जगन्नाथ फ्रॉम स्पेशल ब्रांच। मुहाफिज ने 7/84 से एक क्लिप बोर्ड लेकर इस पर लगे कागज पर नजर डाली, फिर बोला, आप मेरे साथ आइए। वो इसे अंदर ले गया और एक दरवाजे पर दस्तक दी। फिर इसने दरवाजा खोलकर जगन को अंदर जाने का इशारा किया। वो एक बड़ा और लंबा कमरा था। एक बहुत बड़ी चमकती हुई मेज थी, इसके गिर्द कुर्सियां थी। कम से कम 20 अफराद की गुंजाइश थी। इस वक्त वहां 7 अफराद बैठे थे। इतनी बड़ी मेज के गिर्द बैठे वो सबके सब बेहद गैर अहम लग रहे थे। मेज पर ठंडे पानी के एक एक जग और गिलासों के सिवा कुछ नहीं था। सामने वाली दीवार पर गांधी जी की एक बड़ी तस्वीर आवेजा थी। जगन्नाथ अचानक ही नर्वस हो गया। इसे महसूस हुआ कि यहाँ वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। बहरहाल इसे अब वहाँ बड़े लोगों के दरमियान बैठना था। वो हिचकिचाते कदमों से मेज की तरफ बढ़ने लगा। फिर अचानक इसकी चीफ आर्थर डिसोजा ने इसकी मुश्किल आसान कर दी। उठकर खड़ा हुआ, हेलो जगन्नाथ, आओ यहाँ आ जाओ, इसने कहा और अपने बराबर वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। मेरा ख्याल है अब पार्टी मुकम्मल हो गई। जगन्नाथ शुक्रगुजारी से मुजव्विज़ा कुर्सी की तरफ बढ़ गया। यह चीफ इंस्पेक्टर जगन्नाथ, आर्थर डिसोजा ने ऐलान करने के अंदाज में कहा, मैं वक्त ज़ाया करने से बचूंगा और सबका मुख्तसर सा तारुफ कराऊंगा। वजीर साहब की शख्सियत तो मुहताज तारुफ नहीं। इसे राव की तरफ इशारा किया। पुलिस कमिश्नर शर्मा साहिब, चीफ इंस्पेक्टर CID मिस्टर सुनील मोहन, अमरीकी कौंसल जनरल मिस्टर क्रोकरमैन, वाइस कौंसल मिस्टर कोश और उनके चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टेनले। आर्थर ने तीनों अमरीकियों की तरफ इशारा किया जो मेज की तरफ बैठे थे। कौंसल जनरल बहुत परेशान और मुतवहिश दिखाई दे रहा था। इसके बराबर बैठे दोनों अमरीकी निस्बतन पुरस्कून थे। वजीर आला ने कमिश्नर पुलिस की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले मिस्टर शर्मा हमें इस वाक़े की तफसील बताएंगे जिसकी वजह से ये मीटिंग हो रही है। कमिश्नर ने खंगार कर गला साफ किया और अपने दोनों हाथ मेज पर फैला दिए। इसके पास नोटिस नहीं थे, लेकिन तमाम हक़ाइक़ इसकी यादाश्त पर नक्श थे। हजरात, जो हुआ है इसमें से कुछ आप में से कुछ अज़रा जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बेखबर हैं। बहरहाल अब तक जो हक़ाइक़ हम तक पहुँचे हैं वो ये हैं। 8:01 पर एक कार जो अमरीकी कॉन्सर्ट से वाबस्ता एक सफारतकार को लेकर जा रही थी। इसे बहुत बारीक बीनी से बनाए गए मनसूबे के तहत एक मसनूई हादसे के जरिए रुकवा लिया गया। ये वाक़या बम्बई और पूना के दरमियान वाली सुरंग में रूनमा हुआ। कार रुकने के बाद सफारतकार मिस्टर डेविड कैली को अगवा कर लिया गया। इस दौरान मिस्टर कैली के बॉडीगार्ड को शूट कर दिया गया। कमिश्नर को यह तफसील सुनाने में 2 मिनट लगे। इसने बताया कि पुलिस ने अभी तक इस सिलसिले में कोई बयान नहीं जारी किया, लेकिन रिपोर्टर्स पुलिस हेडक्वार्टर के गिर्द मंडरा रहे हैं और अफवाहें फैल रही हैं। इसने तजवीज़ पेश की कि इस मीटिंग के बाद फौरी तौर पर एक सरकारी बयान जारी करना ज़रूरी है। इसने बताया कि कौंसल जनरल इस अमर की तस्दीक कर दी है कि इस वाक़े के दौरान हलाक होने वाले और अगवा होने वाले के लवाहिकीन को मुतल्ला कर दिया गया है। मिसिज केली जो कलकत्ता गई हुई थी वापस आने वाली है। अगवा करने वालों को गिरफ्तार करने और मिस्टर केली को रिहा कराने के ऑपरेशन की निगरानी मैं खुद करूँगा। शर्मा ने कहा, ताहम इस जुर्म की बाज़ाब्ता तफ्तीश सुनील मोहन कर रहे हैं, वो आपको तरीक़ेकार के मुतालिक बता सकेंगे। सुनील मोहन का मूड ठीक नहीं था। वो इस मीटिंग में शिरकत नहीं करना चाहता था। इसके नज़दीक वो वक्त का बदतरीन ज़िया था। ताहम कमिश्नर के बेहद इसरार पर अपनी मेज छोड़ने पर बमुश्किल रजामंद हुआ था, लेकिन अपनी डिप्टी से कसम खाकर ये कहकर आया था कि आधे घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। इसने मीटिंग के शुरा को बताया कि तमाम शाहराहों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इर्द गिर्द के इलाके की तफसीली तलाशी ली जा रही है। लोगों से पूछगछ का दायरा वसी तर किया जा रहा है। जाए वारदात से जितने भी सुराख मिले हैं इनकी छानबीन की जा रही है। इसने बेहद खुदरेपन से बताया कि जब तक लेबॉर्ट्री से कोई मस्बत नतीजा सामने नहीं आता, प्रोग्रेस के बारे में कुछ नामुमकिन है। कौंसल जनरल की परेशानी बढ़ गई थी। आप लोगों को यह अंदाज़ा कायम करने में कितनी देर लगेगी कि अगवा करने वाले कौन और क्या चाहते हैं? इसने सुनील से पूछा। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि वो हमसे कितनी जल्दी रब्ता करते हैं या मुमकिन है वो आपसे रब्ता करें। सुनील ने जवाब दिया, अब तक जो कुछ सामने आया है इससे पता चलता है कि बेहतरीन मनसूबाबंदी से काम किया गया है और मुमकिन है कि पसे पर्दा मुहर्रिकात सियासी हों। इसका मतलब यह है कि अनकरीब वो मुतालबात पेश करेंगे। इस वक्त तक हम सिर्फ रवायती तफ्तीशी तरीक़ाकार आजमा सकते हैं। ये काम हम उस वक्त भी मुमकिन हद तक तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम मुजरिम को शनाख्त कर पाएँ ताकि अपनी शनाख्त खुद न करा दें। अगर तुम्हारे ख्याल में इस जुर्म के मुहर्रिकात सियासी हैं तो तुम ये अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि इस जुर्म के ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। कौंसल जनरल ने कहा, मैं एक पुलिसमैन हूँ जनाब, क्या सराय मेरी फील्ड नहीं, मुझे तो बस शवाही से दिलचस्पी। ठीक है सुनील, शुक्रिया। कमिश्नर जल्दी इसकी बात काट दी। वो नहीं चाहता था कि इब्तिदा में ही अमरीकी भड़क जाएं। पुलिस के काम में क्या साराइयों पर इन्हिसार नहीं किया जाता, लेकिन हमारा एक महकमा ये शोबा डील करता है। आर्थर डिसोजा की यह मौजूदगी यही सबब है। स्पेशल ब्रांच वाले सियासी मामला पर नज़र रखते हैं। फिर आर्थर की तरफ मुड़ा। आर्थर, तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा है जो इस सिलसिले में बता सके? जी हाँ जनाब, आर्थर डिसोजा ने कहा। इस अपना चश्मा ठीक से लगाया और सामने बैठे अमरीकियों को गौर से देखा।
जगह नातवीनी लोगों को देख रहा था। कौंसल जनरल अपनी बेबसी छुपाने की कोशिश कर रहा था मगर नाकाम था। जगन को यकीन था कि अमेरिका का कोई आदमी यकीनी तौर पर भेजा जा रहा होगा जो सूरत हाल को समझ सकता होगा और निमटने की अहलियत भी रखता होगा। सिक्योरिटी चीफ भी फिक्रमंद था। शायद डेविड केली के मुस्तकबिल के अलावा इसे अपने मुस्तकबिल की फिक्र भी थी। कोश का चेहरा बेतासुर था। वो अपनी वज़ाकता से कोई स्कॉलर लगता था। स्पेशल ब्रांच सियासी मामलात पर नजर रखते आर्थर ने कहा, और हमारे मुल्क में ये बेहद मुश्किल काम है। यहाँ इतनी ज़ुबानें बोली जाती हैं और अलहदगी की इतनी तहरीकें चल रही हैं कि सियासत में तशद्दुद का उनसर बहुत ज़्यादा नुमाया है। ऐसे सूबे, ऐसे इलाके जो विफाक से अलग होना चाहते हैं, हमारे नज़दीक ये बगावत है। वो अपने दानिश में आज़ादी की तहरीक चलाते हैं। नागा और मीज़ू कबाइल हैं, तामिल सूबे हैं, बाकायदा तरबियत याफ्ता छापामार मौजूद है। पंजाब में सिखों की तहरीक है, कश्मीर में भी ये मसला है, लेकिन इतना संगीन नहीं। कौंसल जनरल ने पहलू बदला। मैं नहीं समझ पाया कि हमारे मामले में इनसे क्या ताल्लुक है। ज़रा देर में आप समझ जाएंगे, आर्थर ने कहा। पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपने हमें यह अंदाज़ा लगाने की दावत दी है कि अगवा करने वाले कौन हैं, तो हमें यह हिसाब भी लगाना होगा कि वो कोई एंटी अमेरिकन बुनियाद रखने वाली तंजीम होगी या इसकी बुनियाद कुछ और होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगवा करने वाले मिस्टर केली के दुश्मन भी हो सकते हैं, और वो भी जिन्हें इनके इदारे यानी CIA से इनाद हो। तीनों अमरीकियों के जिस्म तनते हुए महसूस हुए। आर्थर इन्हें बहुत गौर से देख रहा था। इस खासुल खास लम्हे की मनसूबाबंदी में इसके साथ वज़ीर आला और कमिश्नर भी शरीक थे। मैं अब भी नहीं समझा, कौंसल जनरल ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा, आप हमें यह बताएं कि एक आम सफारतकार वाइस कौंसल कुवारी हिल जैसे हिफाजती किले में बहुत ज़्यादा हिफाजती इंतजामात के साथ क्यों रहता था? इसे एक मुसल्ला बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत थी? इसकी कार आर्मर प्लेट वाली क्यों थी? ऑफिस से इसका रेडियो के जरिए रब्ता क्यों रहता था? होरेस, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, कौंसल जनरल ने अपने सिक्योरिटी चीफ से कहा। देखिए, हिफाजती इंतजामात हम अफराद की अहमियत के हिसाब से करते हैं, होरेस स्टैनले ने कहा। कौंसल जनरल साहब को मुस्तकिल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, ऐसे ही दूसरे लोगों के लिए भी। मिस्टर केली को बॉडीगार्ड की क्यों ज़रूरत थी? स्टैनले ने परेशानी से वाइस कौंसल कोश की तरफ देखा। मैं नहीं समझता कि मैं सवाल का जवाब दे सकूंगा। वैसे भी हम यहाँ ये जहन लेकर नहीं आए थे कि हमें 3rd डिग्री का सामना करना होगा। आर्थर ने ऐसी अदाकारी की जैसे सुनकर से शौक लगा हो। इसने कहा, मैं यहाँ आपसे पूछ-कुछ के लिए नहीं आया हूँ मिस्टर स्टैनले। बहरहाल मुमकिन है मिस्टर कोश मेरे सवाल का जवाब दे सकें। आप लोग समझने की कोशिश करें। जब तक तमाम हक़ाइक़ पर हमारी गिरफ्त नहीं होगी, हम ठीक तरह से तफ्तीश नहीं कर सकेंगे। और मेरा ख्याल है आपने हमें मिस्टर केली के मुतल्लिक तमाम ज़रूरी हक़ाइक़ फराहम नहीं किए हैं। कोश ने पहली बार लबखुशाई की। इसने आर्थर डी सोजा को नज़रअंदाज कर दिया और बराह रास्त वज़ीर आला से मुखातिब हुआ। जनाब आली, मिस्टर केली हमारे कौंसलेट में एक बेहद हसास नौयत का काम करते हैं, और मुझे यकीन है कि इनके अगवा का इनके काम से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे अपने पुलिस अफीसर पर मुकम्मल एतमाद है, वज़ीर आला राव ने शीरी लहजे में कहा। अगर इनके नज़दीक ये मालूमात अहम हैं तो मैं समझता हूँ कि इन्हें ये मिलनी चाहिए। कोश आर्थर से मुखातिब हो गया। तुम क्या जानना चाहते हो? मैं मिस्टर केली के हसास नौयत की जॉब के मुतालिक जानना चाहता हूँ, और यह भी कि जानना चाहता हूँ कि इसकी नौयत से कौन कौन लोग वाकिफ़ हैं। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता, कोश ने सर्द लहजे में कहा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मिस्टर कोश के सफारतकार के पर्दे में काम करने वाले इंटेलिजेंस के अफसरान के सिलसिले में दोस्त ममालिक से आपकी हुकूमत का क्या वादा है? ये तो हमें भी मालूम होना चाहिए, सुनील मोहन ने कहा। उसूल यह है कि मेज़बान मुल्क को ऐसे तकर्रुर के बारे में बाकायदा मुतल्ला किया जाता है, कौंसल जनरल ने कमज़ोर लहजे में कहा। लेकिन यकीन करें, मुझे ऐसे लोगों को 100 में से 90 मौके पर इल्म नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मेज़बान मुल्क की वजारत ख़ारजा को मुतल्ला किया जाना है। कोश का अंदाज जारहाना था। मुकामी पुलिस को ऐसे अहम और हसास मामलात में शरीक नहीं किया जाता। लेकिन इस केस की तफ्तीश महकमा खारजा नहीं करेगा, आर्थर ने तुर्की बतुर्की कहा। बहरहाल हम स्पेशल ब्रांच वाले सफारती हल्कों पर नज़र रखते हैं और ख़ुद भी नताज अख्ज़ करने की कोशिश करते हैं। हमें सिलसिले में क्यासात पर इन्हिसार करना पड़ता है, और आप लोग क्योंकि किरास आराई के मूड में हैं, इसे मैं बता सकता हूँ कि हम क्या समझते हैं। हमारे ख्याल में मिस्टर केली भारत में CIA के नंबर 1 एजेंट है और मिस्टर कोश आप नंबर 2 हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि कौंसलेट के नेक्सी में क्या काम हो रहा है। कोश की आंखें गुस्से से दहक उठी। आप जिस हद तक चाहें अंदाजे कायम करें मिस्टर डी सोजा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। सवाल यह है कि मुझे अंदाजे कायम करने पर मजबूर क्यों किया जाए? आप लोग खुलकर बात क्यों नहीं करते? हमारे साथ ताउन क्यों नहीं करते? वज़ीर आला ने जल्दी से मुदाखलत की। हजरात, हम लोग एक हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यकजा हुए हैं। एक दूसरे से उलझना नुकसानदेह ही साबित होगा। आर्थर, तो इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? बात यह है जनाब के अगवा करने वालों ने मिस्टर केली का इंतखाब क्यों किया?
اس کی دو میں سے ایک وجہ ضرور ہے، وہ امریکی سفارتکار ہے، لیکن امریکی قونصلیٹ میں 100 سے زیادہ افراد ہیں۔ انہیں اس سے کہیں زیادہ آسانی سے اغوا کیا جا سکتا تھا، لیکن اغوا کرنے والوں نے مسٹر کیلی جیسا دشوار ہدف منتخب کیا۔ اس کا یہی سبب ہو سکتا ہے کہ مسٹر کیلی CIA کے سینئر آفیسر ہیں۔ یہ بات باہر کے لوگوں کو کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ کوش نے اعتراض اٹھایا۔ مجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ دیکھیں، ایسی باتیں سمجھنا کچھ دشوار نہیں ہوتا، آرتھر نے جواب دیا۔ مسٹر کوش، وزیر اعلیٰ امریکی سفارتکار کے طرف متوجہ ہوا، اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ مسٹر کیلی کا تعلق آپ کے ڈپارٹمنٹ، آپ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ انٹیلیجنس سے بھی ہے، تو اس سے آپ کا کوئی اہم راز و فاش نہیں ہوگا، اور یہ یقین بھی رکھیں کہ یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ آپ کے اس اعتراف سے ہماری پولیس کو اس مسئلے کی گمبھیرتا کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یوں بھی انہیں قائل کر سکوں گا کہ مسٹر کیلی کی مصروفیت اور کام کی نوعیت کے بارے میں تفصیل جاننے کی کوشش نہ کریں۔ وہ ایک سیاست داں کا پیش کردہ فارمولہ تھا جس کی کوئی آبرومندانہ سمجھوتا ہو سکتا تھا۔ کوش نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جناب عالی، مسٹر ڈی سوزا کا تجربہ درست ہے۔ مسٹر کیلی یہاں چیف آف انٹیلیجنس ہے، وہ بہت اہم آدمی ہے، انہیں ایشیا کا اسپیشلسٹ سمجھا جاتا ہے۔ قونصلیٹ میں صرف 3 افراد اور انیکسی میں 12 افراد ان کی اہمیت سے واقف ہیں۔ میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ کسی سیاسی گروپ کو ان کی اہمیت معلوم ہوگی۔ میرا خیال ہے آپ کو اس بات پر یقین کرنا پڑے گا، آرتھر نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے جگن ناتھ کو یہاں اسی لیے بلایا ہے، یہ خفیہ تنظیموں کے متعلق بہت کچھ جانتا ہے، اس کا اپنا طریقہ کار ہے، اور خفیہ تنظیموں سے اس کے روابط بھی ہیں۔ جگن، اب تم اس سلسلے میں اپنی رائے دو اور ہمیں مختلف امکانات کے بارے میں بتاؤ، یہاں کی سیاسی دہشت گرد تنظیموں کے بارے میں بتاؤ۔ جگن ناتھ اس وقت تک اپنی اہمیت اور ایسی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں اپنی شرکت کے سبب سے آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ اس دوران اپنی یادداشت کو تازہ اور اپنی معلومات کو ذہن میں مرتب کرتا رہا تھا۔ دیکھیے، خطرناک تنظیمیں یہاں 2 ہی ہیں، ایک تامل تحریک اور دوسری سکھوں کی خالصتان موومنٹ۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ ہمارے لیے مستقل درد سر ہیں، انہیں مختلف ذرائع سے ہر طرح کا اسرہ ملتا رہتا ہے۔ دونوں انتہا پسند تنظیمیں ہیں، دونوں کے اراکین جنونی ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ نہ ہو وہ خطرناک ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگانا دشوار ہے کہ مسٹر کیلی کے اغوا سے دونوں میں سے کون سی تنظیم زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں دونوں کے اراکین کی تعداد بہت بڑی تعداد قید ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا، پھر بولا، چھوٹی تحریکیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے وسائل ایسے ہیں کہ اتنا بڑا کام کر گزریں۔ کشمیر لبریشن فرنٹ کا میں تذکرہ نہیں کروں گا، ان کا یہ میدان بھی نہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں جو جرائم میں ملوث رہتے ہیں اور بوقت ضرورت سیاسی چولہ اوڑھ لیتے ہیں۔ میری رائے میں سب سے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس اغوا میں تامل چھاپہ ماروں کا ہاتھ ہوگا۔ اس سے چند لمحے توقف کیا، پھر بولا، اب یہ تو مسٹر کوشی بتا سکتا ہے کہ مسٹر کیلی کیا ان تنظیموں میں سے کسی سے کسی قسم کا تعلق رہا ہے یا نہیں۔ کوش مسکرایا، مسٹر ناتھ، آپ اس سطح پر کیے جانے والے انٹیلیجنس ورک سے ناواقف ہیں۔ مسٹر کیلی کا کام خالص انتظامی نوعیت کا تھا۔ آپ کا مطلب ہے ان کا ایجنٹوں سے رابطہ نہیں رہتا تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کو کچھ بتاتا ہی نہیں۔ یہ تعاون تو نہیں ہوا، سنیل نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے سنیل، وزیر اعلیٰ نے بات کا رخ بدلا، تم جگن ناتھ کو اپنی ٹیم میں شامل کر لو۔ میں یہ تجویز پیش کرنے والا تھا جناب، آرتھر ڈی سوزا نے کہا۔ اس صورت میں وقت کی بچت بھی ہوگی۔ جگن، تم اپنے رابطوں کو ٹرولنا شروع کر دو، بلکہ میرا خیال ہے تم ابھی نکل لو، خبر جاری ہونے سے پہلے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے تو اچھا ہے۔ بہت بہتر سر، بشرط یہ کہ چیف سپر کو کوئی اعتراض نہ ہو، جگن ناتھ نے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، سنیل نے کہا، بلکہ میں بھی اجازت چاہوں گا، مجھے ہیڈ کوارٹر پہنچنا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کانفرنس روم سے نکلے، لابی سے گزر کر وہ کار پارک تک پہنچے۔ جگن نے سنیل سے پوچھا، اس مرحلے پر تو منفی معلومات بھی کارآمد ہی سمجھی جائیں گی، ٹھیک ہے نا جناب؟ فی الوقت تو کسی بھی طرح کی معلومات پر میں تمہیں داد دوں گا، سنیل نے جواب دیا۔ جیسے ہی مجھے کچھ معلوم ہوا میں آپ کو فون کر دوں گا، لیکن آپ تو جانتے ہیں، میں جانتا ہوں تمہیں اپنے مخبروں کو تحفظ بھی فراہم کرنا پڑتا ہے، اس طرف سے بے فکر رہو۔ لیکن میں بتا دوں، یہ امریکی میں بہت پریشان کریں گے۔ جیسے ہی اغوا کرنے والوں کو مطالبہ سامنے آیا، یہ ہم سے منہ پھیر لیں گے، یہ ان لوگوں سے براہ راست مذاکرات شروع کریں گے۔ ڈیوڈ کیلی کی بازیابی کے عوض مجرموں کا ہر مطالبہ مان لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ مجرموں کے مطالبات ہمارے خلاف ہوں گے، بھارت کے لیے نقصان دہ۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رابطے سے پہلے مجرموں تک پہنچ جائیں۔ وہ کہتے کہتے رکا، تم میری مدد کرو گے جگن؟ میں ہر طرح سے حاضر ہوں جناب۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے۔